बिलाशक जेड़े लोकी ईमान लियाए ते रब लई अपना घर छड्डिया ते रब दी राह विच जिहाद कीता, ओही लोकी रब दी रहमत दा यकीन रखते ने ते रब बड़ा बख्शण वाला ते बहुत मेहरबान है। लोकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शराब ते जुए बारे सवाल करते ने। तुसी आखदे हो कि इन्हां दोवां विच डाढा गुनाह है ते लोकां लई कुछ फायदे भी ने ते उन्हां दे गुनाह उन्हां दे फायदे तो वड्डे ने। ते लोकी तुहाडे कोलों पुछदे ने कि ओह की खर्च करन। तुसी आखदे हो कि जेड़ा तुहाडी जरूरतां तो वध है। रब ताला ऐसे तरह अपनी निशानियां नूं तुहाडे लई खोल खोल के बयान करदा है ताकि तुसी गौर कर सको। दीन ते आखिरत दे कम्मां बारे विच ते तुहाडे कोलों यतीमां दे बारे विच पुछदे ने। तुसी आखदे हो कि जिहदे विच उन्हां दे माल दी सफाई होवे ओही बेहतर है। ते जे तुसी अपना खाना उन्हां दे खाने नाल रला देवोगे ते कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ओह तुहाडे दीनी भरा ने ते रब जानदा है कि यतीम दे माल नूं केड़ा खराब करन वाला है ते केड़ा एनू ठीक करन वाला है। ते जे रब चाहंदा ते तुहानू मेहनत ते मुश्किल विच सुट देंदा। बिला शक रब डाढा ते बहुत अकल वाला है। ते मुशरिक जनानियां नाल जदों तिकर ओ ईमान न ले आण निकाह ना कर। ते ईमान वाली लौंडी आजाद मुशरिक जनानी तो चंगी हुंदी है, भावें तुहानू बहुत चंगी लगे। ते मुशरिक मर्दां नाल अपनियां जनानियां दा निकाह ना कर, इत्थे तिकर कि ओ ईमान ले आण। ते ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक तो चंगा हुंदा है, भावें ओ तुहानू बहुत चंगा लगे। ऐ शिरक करन वाले दोज़ख वल सददे ने ते रब अपने हुक्म नाल जन्नत ते बख्शिश वल सददा है ते लोकां लई अपनी निशानियां खोल के बयान करदा है ताकि ओ नसीहत फड़न। लोकी तुहाडे कोलों हैज बारे सवाल करदे ने। तुसी आखदे हो कि ओ गंदा ते नुकसान देण वाला लहू होंदा है। इस लई हैज दी हालत विच अपनियां जनानियां तो वख रवो ते जदों तिकर ओ पाक ना हो जाण उन्हां दे नेड़े ना जाओ। बस जदों लहू तो चंगी तरह पाक हो जाण ते उन्हां दे नाल उस थां ते जमा करो जिथे रब ने जमा करन दा हुक्म दिता है। रब ताला तौबा करन वालियां नूं पसंद करदा है ते चंगी तरह पाक रहण वालियां नूं पसंद करदा है। तुहाडीआं बीवियां तुहाडीआं फसलां ने। तुसी अपनी फसलां विच जिधरों चाहो आओ ते अपने लई रब कोल नेकियां टोरदे रहो ते रब तो डरदे रहो ते समझ लवो कि तुसी लोकी ओनू मिलन वाले हो। ते ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ईमान वालियां नूं खुशी दी खबर दे दे ते तुसी लोकी अपनी कसमां विच रब नूं आड़ ना बढ़ाओ ताकि लोकां दे नाल भलाई परहेजगारी ते उन्हां दे विच अच्छाई दा कम ना करो। ते रब चंगी तरह सुनन वाला ते चंगी तरह जानन वाला है। रब तुहाडीआं बेकार कसमां ते तुहाडी पकड़ नहीं करेगा, पर उन्हां कसमां ते तुहाडी पकड़ करेगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਲੈਣ ਤੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ 3 ਹੈਜ਼ ਲੰਘਣ ਤਿੱਕਰ ਉਡੀਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਜੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ आम जुबान के मुताबिक हक है, जिस तरह खामदां दे उन्हां उत्ते हक ने। ते मर्दां नूं जनानियां ते एक गुना वडियाई हासिल है। ते रब डाढा ते बहुत अकल वाला है। दीनी तलाक पाकी दियां 2 हालतां विच
2 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਮਾਲ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਵਨ ਜੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਖਾਵਨ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਓ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡੱਕੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਖਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਉਹ ਦੀਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਪਾਕੀ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣ ਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਡਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।